إذا مشاهدينا الكرام أعزائنا الأفاضل، مرحبا بكم في هذا الحوار القصير حيث نستضيف المسؤول الأول عن هذا المؤتمر الذي تحتضنه كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة المولاي إسماعيل بمدينة مكناس. مرحبا بك أخي الكريم. أهلا وسهلا. لعل هذا المؤتمر العالمي له الأهمية بمكان نظرا للوفود التي تشارك فيه وكذلك للخبراء الذين استمعنا لهم قبل قليل أنهم لهم بالخبرة بمكان. يعني ما هي تيمة هذا المؤتمر وكذلك ما هي الوفود المشاركة وما هي التيمات التي تناولها هذا اليوم الأول؟ شكرا على الاستضافة. الاسم عبد ربي هو حسن الدودي، باحث بجامعة مونس. هذا اللقاء هذا الأول تيجي نتيجة ديال شراكة بين جامعة مولاي إسماعيل كما تفضلتوا في التقديم وجامعة مونس اللي أنا باحث فيها. أول عمل تيجي من بعد الشراكة هو تنظيم مؤتمر دولي تحت عنوان التنمية من التنمية البشرية إلى الإدماج الاجتماعي، أي ممارسات هادفة. الموضوع له أهمية بمكان لأنه تتزامن مع الخطاب الملكي السامي حول الرأسمال اللامادي، وتيجي أيضا في إطار البرنامج الحكومي اللي تركز على التنمية البشرية. والهدف من هذا المؤتمر هو أولا تقريب وجهات النظر بين الباحثين المغاربة. وانتم شفتوا في الصباح بأن كانوا جميع الجمعيات العاملة في هذا الحقل الاجتماعي من أشخاص معاقين، أشخاص مسنين، أطفال متخلى عنهم إلى آخره، فكلهم هذه الفئات الهشة كانت حاضرة معنا. وبالمناسبة تنوه بالجمعيات اللي شاركت معنا واللي كانت شاركة في تنظيم هذا المؤتمر. الحاضرين بالإجابة على السؤال ديالكم، الدول الحاضرة عفوا، كاين بلجيكا اللي كانت حاضرة بقوة لأن هي الطرف المنظم الآخر، ثم كاين إسبانيا، فرنسا، وكاين لبنان، وكاين المغرب البلد المضيف. التيمات التي تناولها البرنامج صبيحة اليوم، واللي تفضلت بأول لقاء، أول عرض قمت به واللي قدمت فيه البحث العلمي اللي اشتغلت عليه في جامعة مونس، واللي كان بحث أكاديمي لتكييف سلم لقياس المهارات الاعتيادية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذا السلم هذا لقياس الذكاء عند أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هو كان بطلب وإلحاح جميع العاملين في الحقل التربوي. الحمد لله اليوم هذا السلم هذا مكيف وتشتغلوا به الجمعيات على الصعيد الوطني. تنتمنوا أن الوزارة الوصية اللي هي وزارة التربية الوطنية المسؤولة على القطاع ديال الإدماج أنها تبنى هذا السلم وتعمو، لأن فيه هدفين باش نلخص. الهدف الأول هو تيحدنا من الهدر المدرسي لأنه تكتشف لنا أطفال اللي عندهم صعوبة في التعلم وبالتالي تيحيلهم على مدرسين وعلى إخصائيين. والهدف الثاني هو أنه تعين المدرس المسؤول على الطفل اللي في قسم الإدماج، تعينه باش يصير مشروع تربوي مفردا اللي تيكون عنده نتائج جد حسنة على تدرج. لكم علمكم أن المؤتمر فيه يومين، واليوم صبيحة السبت غتكون زيارة للمراكز ديال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هما مشاركين معنا في المؤتمر. اليومين، اليوم الأول حنا ذكرنا عليه، أما اليوم ديال الغد غادي يكون فيه جل مداخلات تقريبا من كلية الآداب، واللي غادي تكون غالبا غنية ولا غادي تعطينا وجهة نظر ديال الباحثين المغاربة، واللي غادي ينتج عليها نقاش بين الخبراء المغاربة والخبراء ديال الأجانب اللي حاضرين معنا. إذن أشكركم على هذه المعلومات، وهذه دعوة لكافة الجمعيات والمؤسسات والمهتمين بهذا المجال للحضور بكثافة بكلية الأدب
على مدى هذه الأيام. كان معكم مفاد جريدة في رحاب الجامعة وممثل قناة أخبار الثقافة العالمية من قلب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة كناس. أحييكم في أمان الله. لكم الكلمة أستاذ الكريم. تم التركيز في مداخلتي على العلاج الزوجي، وكنت ضروري أن نتحدث عن تاريخ استعمال العلاج الزوجي ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا إلى فرنسا وتطبيقات داخل العالم العربي. الجديد في العلاج الزوجي وأنه أصبح يتناول حتى الزوج ضحية العنف، لأن هذا مسألة كانت في السابق تعتبر تطبيعا مع حالة العنف المسلوط على المرأة، لكن الآن هناك وسيلة من أجل إعادة إدماج المرأة في وسطها الاجتماعي انطلاقا من إشراك الرجل في هذا يعني في الحياة المتساوية، الحياة التي ليس فيها عنف. وبالتالي هناك يعني أشكال داخل العلاج تحاول ما أمكن استكمال العلاج الفردي بعلاج شيء ما شبه جماعي يخرج المرأة من عزلتها وفي نفس الوقت يكسر تأنيب الضمير لديها من أجل فعلا إنجاح الأسرة بصفة عامة. شكرا لكم أستاذ الكريم على هذه عن بعض الارتسامات والتصريحات حول بعض المداخلات التي تناولها بعض المتدخلين في هذا المؤتمر. تفضلي. فيما يخص المداخله الاخيره اللي كتعلق بالاستاذ الهلالي، تكلم على العنف الاسري وخاصه العنف اللي كتلقاه المراه، وهضر على يمكن تكلم على لا ثيرابي دي جروب اللي هي تنظن انها حديثه في المجتمع المغربي ديالنا. تكلم على العنف اللي بدا في بدايه الثلاثينات في الولايات المتحده الامريكيه في البدايه ديالنا فوالا، وفي الثمانينات عاد بدا على الوغ تكلم على مجموعه من المقاربات، لا بروش سيستيميك، لا بروش كوغنيتيفو كومبورتمونتال، على مجموعه من المقاربات اللي كتتعلق بالعنف الاسري. شكرا لك وشكرك على المشاركه ديالك. على واجب، وكنتمناو ان هاد الندوات يستمروا، كنستافدوا منهم بزاف حنا كطلبه شكرا داخل جامعه. شكرا على تلبيه الدعوه. Alors, je passe au deuxième aspect, c'est la sécurité qui est liée à la violence scolaire à l'école, qui concerne la sécurité de l'espace scolaire. Cet espace, donc, il est le lieu, depuis quelques années, de nouvelles formes de violence en rupture avec les formes que nous avons présentées maintenant. Et ces nouvelles formes donc, affectent la sécurité de l'élève. Ils ne sont pas le fait donc du corps éducatif, mais des élèves eux-mêmes ou d'autres personnes venant d'extérieur de l'école. Ils s'expriment généralement par des actes d'agression physico-verbale, de harcèlement sexuel, de raquettes, etc. Et la reproduction de ce phénomène participe activement à la dégradation du climat scolaire. Et souvent, les acteurs de l'institution scolaire ils vont associer cette forme de violence à la démotivation scolaire, persistance, l'absentéisme, aux incivilités et à l'échec scolaire. Avoir été frappé ou blessé physiquement, au moins une fois, court le risque plus que les filles d'être ainsi victimes de violence. Donc, bien que la question posée lors de ces deux enquêtes ne permet pas de ramener de manière catégorique les faits déclarés par les lycéens à la violence extra-éducative, mais les informations livrées témoignent de l'importance du phénomène. 2 minutes. Bon. 5 minutes. Bon, alors je vais courir. Bon, je vais passer. Bon, alors je vais parler des violences sexuelles. Les violences sexuelles, donc, le C recouvre une panoplie d'actes parmi de Casablanca. Et mention que dans le sommet urbain, par exemple, le viol est précoce et tend à diminuer avec l'âge, notamment chez les filles. On peut supposer que les frustrations qui naissent d'un mode hyper répressif de contrôle de la sexualité peuvent favoriser ces violences. Il peut être que l'absence d'opportunité de sexualité vécue normalement pourrait conduire
certains adultes vers des objets faciles. L'érotisation croissante de l'enfant, due entre autres à une forte diffusion de l'autorité pornographique pédophile, de moins de 18 ans, il est considéré par une violation des droits humains. Il touche bien sûr des enfants des deux sexes, mais les filles demeurent les plus concernées par ce type de mariage qui compromet sérieusement leur développement en les exposant à des problèmes de santé. La pratique de ce type de mariage peut s'expliquer par des facteurs culturels et économiques. Ainsi, dans la société marocaine, sont considérés comme révélatrices des qualités d'honneur du groupe. Il y a un rapport, donc une mise en relation entre l'honneur du groupe, l'image du groupe et la sexualité des membres du groupe. Et donc, dans ces sociétés, le mariage pouvait s'inscrire dans une stratégie de contrôle de la sexualité de l'enfant et de gestion, des stratégies de contrôle de la sexualité, de gestion des impératifs de l'honneur du groupe. Les impératifs économiques, bien entendu, restent largement déterminants des recours au mariage précoce. Dans le cas des filles, le mariage constitue une stratégie de survie matérielle de la famille, à travers la dot bien sûr et la réduction du nombre des enfants à charge. Le problème, c'est que ce calcul économique peut s'exprimer en termes culturels, car le culturel sert très souvent aux parents comme à la fille de système de légitimation d'une pratique dictée par des impératifs économiques. Une famille qui ne dispose pas de ressources économiques suffisantes pourrait très bien se replier sur des bases culturelles, activer les principes les plus rigides de la division sexuelle du travail ou les valeurs de l'honneur pour justifier la mise en mariage d'une fille. Dès lors, l'origine du mariage précoce de la fille va se situer plus du côté du revenu du ménage et de la situation économique globale. Donc un changement des conduites reste possible dans ce cas si l'on agit sur les raisons économiques. Vous voyez que le culturel, des fois, c'est du n'importe quoi. C'est pas une raison. On parle souvent de la culture, de facteurs culturels, mais ce n'est pas une raison suffisante pour donc expliquer certains phénomènes. Au Maroc, le code de la famille fixe l'âge légal du mariage à 18 ans. Il a donné cependant une possibilité de dérogation pour les mineurs. Mais aucun âge minimum pour les mineurs de moins de 18 ans. Enfin, l'âge du majorat mort est 18 ans. Le problème, c'est qu'on n'a aucun âge minimum n'est requis, mais le mariage du mineur, quel que soit son sexe, est subordonné par une autorisation judiciaire. Cette autorisation doit être, je souligne, doit être délivrée après l'expertise médicale et psychologique, une enquête sociale et un constat personnel du juge. On voit très bien, nous allons voir que selon les associations de lutte pour les droits de femmes, on ne respecte pas toute cette procédure. Parfois, seul l'avis du juge, donc il peut trancher et mettre une fille dans un mariage précoce. Je souligne que la précocité caractérisait le mariage des femmes en 1960. L'âge moyen au premier mariage chez les femmes pendant le recensement de 1960 s'estimait à 17,5 années, contre 24 pour les hommes. Cet âge ne cesse d'augmenter depuis, passant de 19,672 à 26,6 chez les femmes en 2010. Et même le rural, qui est considéré comme propice culturellement, socialement au mariage précoce, il a connu quasiment la même évolution. L'âge moyen d'entrée en union, première union, il est de 25,6 ans, ouais, de 25 dans le rural. Bon, alors on me cite. Si vous pouvez passer. Oui. Donc voilà, l'approche je vais conclure, je vais terminer sur des remarques qui relèvent ces discordances qui existent entre les droits des enfants tels qui sont donc reconnus à l'échelle internationale et dans certains aspects de la législation marocaine. Donc le décalage entre ce registre, du point de vue du contexte historique, peut soulever deux classes de problèmes. Les représentations de l'enfance issues du registre universel des droits de l'homme, ou de ceux relatifs à l'enfant et les droits qui en découlent, peuvent s'avérer en déphasage, si ce n'est en contradiction avec les représentations et les pratiques sociales. Ainsi, on prend l'exemple du travail. La réglementation relative au travail des enfants interdit donc la mise au travail économique avant l'âge de 15 ans. Et donc cette interdiction rend illégal le système d'apprentissage informel. Pour l'initiation, c'est très important, le système d'apprentissage informel dans le monde de l'éducation au Maroc. Et
Et donc, il rend illégal le système d'apprentissage informel, où l'initiation professionnelle de l'enfant se fait par le biais de la mise au travail à un âge précoce. Et là, il s'agit de pratiques très répandues et ancrées socialement, que l'on rencontre dans plusieurs secteurs, comme le secteur de l'artisanat ou les services. L'économie du monde rural présente des situations qui témoignent de ce décalage entre l'ordre juridique et l'ordre social. Cette économie peut mobiliser l'ensemble des ressources humaines du groupe familial, y compris l'enfant. Et on peut trouver la même chose dans l'urbain. Deuxième exemple pour terminer, sur cette tension entre différents registres, juridiques, sociaux, c'est le recours, cette histoire de recours au châtiment corporel, à la violence physique envers l'enfant à l'école. Ça présente aussi un autre cas pertinent de décalage entre les valeurs du droit universel et donc les conventions des parties sociales. Certaines composantes de la définition du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies par rapport à la violence, par rapport à cette violence, certaines composent cette définition, comme les brivades à l'école et les punitions corporelles, vont à l'encontre des admis, des évidences et des représentations sociales en matière de traitement de la progéniture et des moins âgés. Ils stigmatisent donc des pratiques couramment utilisées en société, donc je m'arrête là. Je suis ravi et très heureux de concerner les femmes victimes de violences. On a une grande expérience au niveau de la prise en charge psychologique des femmes victimes de violences. Le nouveau, c'est la prise en charge au sein de la famille ou au sein du couple. C'est la thérapie de couple destinée pour les femmes victimes de violences. Alors, les premières consultations conjugales à utiliser aux États-Unis dans les années 1930, qui sont destinées la première fois pour les jeunes mariés. On a des difficultés liées au départ de la vie conjugale. Mais après, juste les années 50, la thérapie de couple a utilisé, pratiqué sont des problèmes liés aux sexualités, aux difficultés sexuelles. Mais la première fois qu'on a eu la psychothérapie couple destinée pour les femmes victimes de violences, c'est après les années 1980. التجارب الأولى التي طبقت في مجال العلاج النفسي للزوجي بدأت في الثلاثينات من القرن الماضي، وكانت تستهدف بالدرجة الأولى الأزواج حديثي الزواج، لكن بعد ذلك تم الانتقال إلى أزواج يعرفون مشاكل جنسية. لكن أول تجربة في مجال التكفل الزوجي العلاجي لنساء ضحايا العنف لم يبدأ إلا بعد الثمانينات، نظرا لأن فكرة التكفل بهذه الفئة كان يعني مباشرة التطبيع مع العنف داخل الأسرة، ولكن بعد ذلك كان سيعتبر وسيلة من وسائل الإدماج وإخراج المرأة المعنفة من فردانيتها نحو تقاسم الهم الاجتماعي وإشراك الزوج في l'empathie, التعاطف مع المرأة. Alors, la thérapie sont des souffrances pathologiques morales manifestées dans la forme des troubles. Par exemple, des troubles psychoaffectifs, honte, manque d'intérêt affectif, émotionnel, psychosocial, relationnel. Soit on a des femmes envahissantes, soit le contraire, le repli et l'isolement. Les troubles psychocognitifs au niveau de difficultés de concentration, échec scolaire, échec au niveau de travail,